পৃষ্ঠা ৮৫ continued. বাংলা লিপিতে পাঠ. It was a dark autumn night. The old banker was pacing from corner to corner of his study, recalling to his mind the party he gave in the autumn 15 years before. There were many clever people at the party, and much interesting conversation. They talked, among other things, of capital punishment. The guests, among them, not a few scholars and journalists, for the most part, disapproved of capital punishment. They found it obsolete as a means of punishment, unfitted to a Christian state and immoral. Some of them thought that capital punishment should be replaced universally by life imprisonment. বঙ্গানুবাদ. সেটা ছিল এক অন্ধকার শরতের রাত। বয়স্ক ব্যাংকার তাঁর পড়ার ঘরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পায়চারি করছিলেন। 15 বছর আগে এক শরতের সন্ধ্যায় দেওয়া পার্টির কথা ভাবতে ভাবতে। সেখানে বহু বুদ্ধিমান মানুষ উপস্থিত ছিলেন, আর আলোচনা জমেছিল নানা আকর্ষণীয় বিষয়ে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে মৃত্যুদণ্ডের প্রসঙ্গ ওঠে। অতিথিদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ও সাংবাদিক ছিলেন, যাঁদের অধিকাংশই মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে এটি শাস্তির একটি সেকেলে ও অপ্রাসঙ্গিক পদ্ধতি, যা খ্রিস্টান রাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে অসঙ্গত ও অনৈতিক। কেউ কেউ মত দেন মৃত্যুদণ্ডের বদলে সর্বত্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চালু হওয়া উচিত। পৃষ্ঠা ৮৬। বাংলা লিপিতে পাঠ. Quote, I don't agree with you, unquote, said the host. Quote, I myself have experienced neither capital punishment nor life imprisonment, but if one may judge a priori, then in my opinion capital punishment is more moral and more human than imprisonment. Execution kills instantly, life imprisonment kills by degrees. Who is the more human executioner? He who kills you in a few seconds, or he who draws the life out of you incessantly for years? Unquote. Quote, they are both equally immoral, unquote, remarked one of the guests. Quote, because their purpose is the same, to take away life. The state is not God. It has no right to take away that which it cannot give back, if it should so desire. Unquote. বঙ্গানুবাদ. আমি আপনাদের সঙ্গে একমত নই, ব্যাংকার বলেছিলেন। আমার নিজের মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের অভিজ্ঞতা নেই, তবে যদি যুক্তিগতভাবে বিচার করা যায় তাহলে আমার মতে মৃত্যুদণ্ড কারাদণ্ডের চেয়ে বেশি নৈতিক ও মানবিক। মৃত্যুদণ্ড তৎক্ষণাৎ জীবন শেষ করে, আর যাবজ্জীবন তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে তা কেড়ে নেয়। দুইয়ের মধ্যে কোনটা মানবিক? যেটা কয়েক সেকেন্ডে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়, নাকি সেটা যেটা বছরের পর বছর যন্ত্রণা দিয়ে একটু একটু করে জীবনটাকে নিংড়ে নেয়? দুটোই সমান অনৈতিক, একজন অতিথি মন্তব্য করেছিলেন, কারণ তাদের উদ্দেশ্য একটাই, জীবন কেড়ে নেওয়া। রাষ্ট্র ঈশ্বর নয়, রাষ্ট্র যা ইচ্ছা করলেই ফেরত দিতে পারে না, তা নেওয়ার অধিকার তার নেই। Among the company was a lawyer, a young man of about 25. On being asked his opinion, he said, capital punishment and life imprisonment are equally immoral, but if I were offered the choice between them, I would certainly choose the second. It's better to live somehow than not to live at all. There ensued a
Lively discussion. The banker, who was then younger and more nervous, suddenly lost his temper, banged his fist on the table, and turning to the young lawyer, cried out, "It's a lie. I bet you 2 millions you wouldn't stick in a cell even for 5 years." অতিথিদের মধ্যে একজন তরুণ আইনজীবী ছিলেন, বয়স প্রায় 25। তার মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, মৃত্যুদণ্ড এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দুটোই সমান অনৈতিক। তবে যদি আমাকে এদের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হয় তাহলে আমি অবশ্যই দ্বিতীয়টি বেছে নেব। বেঁচে না থাকার চেয়ে কোনোভাবে বেঁচে থাকা অনেক ভালো। এরপর শুরু হলো এক উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা। এখনের তুলনায় তরুণ ও অধৈর্য স্বভাবের ব্যাংকার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে টেবিলের উপর ঘুষি মেরে বলেছিলেন, মিথ্যা কথা, আমি 2 মিলিয়ন রুবল বাজি ধরছি তুমি 5 বছরও একটা খুপড়িতে থাকতে পারবে না। "If you mean it seriously," replied the lawyer, "then I bet I will stay not 5 but 15." যদি আপনি সত্যিই তা মনে করেন, আইনজীবী বলেছিলেন, তাহলে আমি বাজি ধরলাম 5 বছর নয়, পুরো 15 বছর কাটিয়ে দেখাবো। 15? Done, cried the banker. "Gentlemen, I stake 2 millions. Agreed, you stake 2 millions. I my freedom," said the lawyer. যদি আপনি সত্যিই তা মনে করেন, আইনজীবী বলেছিলেন, তাহলে আমি বাজি ধরলাম 5 বছর নয়, পুরো 15 বছর কাটিয়ে দেখাবো। 15? ঠিক আছে, বাজি রইল, বলে চিৎকার করেছিলেন ব্যাংকার। ভদ্রলোকেরা, আমি 2 মিলিয়ন রুবল বাজি ধরছি। রাজি, আপনি 2 মিলিয়ন আর আমি আমার স্বাধীনতা বাজি রাখছি, আইনজীবী বলেছিলেন। So this wild, ridiculous bet came to pass. The banker, who at that time had too many millions to count, spoiled and capricious, was beside himself with rapture. During supper he said to the lawyer jokingly, "Come to your senses, young roan, before it's too late. 2 millions are nothing to me, but you stand to lose 3 or 4 of the best years of your life. I say 3 or 4 because you will never stick it out any longer. Don't forget, either, you unhappy man, that voluntary imprisonment is much heavier than enforced imprisonment. The idea that you have the right to free yourself at any moment will poison the whole of your life in the cell. I pity you." অবশেষে এই বেপরোয়া অবাস্তব বাজির বাস্তবায়ন হলো। তখন অগণিত সম্পদের মালিক, খামখেয়ালি ও মেজাজি ব্যাংকার আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। রাতের খাবারের সময় তিনি ব্যঙ্গের সুরে আইনজীবীকে বলেছিলেন, এখনো সময় আছে ছোকরা, আর একবার ভেবে দেখো, আমার কাছে 2 মিলিয়ন কিছুই না, কিন্তু তুমি জীবনের 3-4টি সেরা বছর হারাতে চলেছ। আমি 3-4 বছর বলছি, কারণ এর বেশি তুমি টিকতে পারবে না। আর অসুখী মানুষ, এটা ভুলে যেও না, স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বাধ্যতামূলক বন্দিত্বের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। এই ভাবনাটা যে তুমি যখন খুশি বের হতে পারো, এটাই তোমার বন্দি জীবনকে আরও অসহনীয় করে তুলবে। আমি সত্যিই তোমার জন্য দুঃখিত। And now the banker, pacing from corner to corner, recalled all this and asked himself, why did I make this bet? What's the good? The lawyer loses 15 years of his life and I throw away 2 millions. Will it convince people that capital punishment is worse or better than imprisonment for life? No, no, all stuff and rubbish. এবং এখন ব্যাংকার এ মাথা থেকে ও মাথা পায়চারি করতে করতে, এসব কথা মনে করতে করতে নিজেকে প্রশ্ন করলেন, আমি এই বাজি ধরেছিলাম কেন? এর কী লাভ?
আইনজীবী জীবনের 15 বছর হারাবে আর আমি 2 মিলিয়ন নষ্ট করব। এতে কি মানুষ বুঝবে যে মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের চেয়ে ভালো বা খারাপ? না না, সব অর্থহীন, বাজে কথা। পৃষ্ঠা 87। বাংলা লিপিতে পাঠ। On my part, it was the caprice of a well-fed man, on the lawyer's pure greed of gold. বঙ্গানুবাদ। আমার দিক থেকে এটি ছিল এক তৃপ্ত মানুষের খামখেয়াল, আর আইনজীবীর দিক থেকে নিছক অর্থলোভ। He recollected further what happened after the evening party. It was decided that the lawyer must undergo his imprisonment under the strictest observation in a garden wing of the banker's house. It was agreed that during the period he would be deprived of the right to cross the threshold, to see living people, to hear human voices, and to receive letters and newspapers. He was permitted to have a musical instrument, to read books, to write letters, to drink wine and smoke tobacco. By the agreement he could communicate, but only in silence with the outside world through a little window specially constructed for this purpose. Everything necessary, books, music, wine, he could receive in any quantity by sending a note through the window. The agreement provided for all the minutest details which made the confinement strictly solitary, and it obliged the lawyer to remain exactly 15 years from 12 o'clock of November 14th, 1870 to 12 o'clock of November 14th, 1885. The least attempt on his part to violate the conditions, to escape if only for 2 minutes before the time, freed the banker from the obligation to pay him the 2 millions. তখন তিনি আরও স্মরণ করলেন সন্ধ্যার পার্টির পর কী ঘটেছিল। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে আইনজীবী কঠোর নজরদারিতে বন্দী থাকবেন ব্যাংকারের বাড়ির বাগানের এক অংশে। চুক্তি অনুযায়ী এই সময় তিনি ঘরের চৌকাঠ পার হতে পারবেন না, জীবিত কোনো মানুষকে দেখতে বা তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পারবেন না, চিঠি বা সংবাদপত্র গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে তাকে একটি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের, বই পড়ার, চিঠি লেখার, মদ পান করার এবং তামাক সেবনের অনুমতি দেওয়া হয়। চুক্তি অনুযায়ী বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম থাকবে একটি ছোট্ট জানালা, যা বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। তার যা কিছু প্রয়োজন, বই, সঙ্গীত, মদ, তিনি জানালার মাধ্যমে একটি নোট পাঠিয়ে যে কোনো পরিমাণে তা আনিয়ে নিতে পারবেন। চুক্তিতে সব সূক্ষ্ম বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছিল, যাতে আইনজীবীর বন্দিত্ব সম্পূর্ণরূপে বাইরের জগতের মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং তিনি বাধ্য হন ঠিক 15 বছর বন্দি থাকতে, 1870 সালের 14 নভেম্বর 12টা থেকে 1885 সালের 14 নভেম্বর 12টা পর্যন্ত। যদি তিনি শর্ত লঙ্ঘনের চেষ্টা করেন, এমনকি নির্দিষ্ট সময়ের 2 মিনিট আগেও যদি তিনি বেরিয়ে আসেন, তবে ব্যাংকার তাঁকে 2 মিলিয়ন রুবেল দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেতেন। During the first year of imprisonment, the lawyer, as far as it was possible to judge from his short notes, suffered terribly from loneliness and boredom. From his wing, day and night came the sound of the piano. He rejected wine and tobacco. Wine, he wrote, excites desires, and desires are the chief foes of a prisoner.
Besides, nothing is more boring than to drink good wine alone, and tobacco spoils the air in his room. During the first year, the lawyer was sent books of a light character, novels with a complicated love interest, stories of crime and fantasy, comedies, and so on. তার বন্দি জীবনের প্রথম বছরে যতটুকু তার সংক্ষিপ্ত নোট থেকে বোঝা যেত, আইনজীবী একাকিত্ব ও বিরক্তিতে ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন। তার অংশ থেকে দিনরাত পিয়ানোর সুর শোনা যেত। তিনি মদ ও তামাক পরিত্যাগ করেছিলেন। মদ, তিনি লিখেছিলেন, কামনাকে উদ্দীপ্ত করে, আর কামনা একজন বন্দীর প্রধান শত্রু। তাছাড়া একা ভালো মদ পান করার চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছু নেই, এবং তামাক তাঁর ঘরের বাতাস নষ্ট করে দেয়। প্রথম বছরে তাঁকে যেসব বই পাঠানো হয়েছিল সেগুলো ছিল হালকা প্রকৃতির, জটিল প্রেম কাহিনী সম্পন্ন উপন্যাস, অপরাধ ও কল্পনার গল্প, প্রহসন ইত্যাদি। In the second year, the piano was heard no longer, and the lawyer asked only for classics. In the fifth year, music was heard again, and the prisoner asked for wine. Those who watched him said that during the whole of that year, he was only eating, drinking, and lying on his bed. He yawned often and talked angrily to himself. Books he did not read. Sometimes at nights he would sit down to write. He would write for a long time and tear it all up in the morning. More than once he was heard to weep. দ্বিতীয় বছরে আর পিয়ানোর সুর শোনা গেল না, এবং বন্দি মানুষটি শুধুই ক্লাসিক বই চাইতেন। পঞ্চম বছরে আবার সুর শোনা গেল, এবং তিনি মদ চাইলেন। জানালা দিয়ে যাঁরা তাকে দেখতেন তাদের মতে সারা বছর জুড়ে তিনি কিছুই করেননি, শুধু খেতেন, মদ্যপান করতেন আর বিছানায় শুয়ে থাকতেন। তিনি প্রায়ই হাই তুলতেন এবং ক্ষিপ্তভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলতেন। তিনি আর কোনো বই পড়তেন না। মাঝে মাঝে রাতে লিখতে বসতেন। ঘন্টার পর ঘন্টা লেখার পর সকালে তিনি সব কাগজ ছিঁড়ে ফেলতেন। একাধিকবার তাঁকে কাঁদতেও শোনা যায়। In the second half of the sixth year, the prisoner began jealously to study languages, philosophy, and history. He fell on these subjects so hungrily that the banker hardly had time to get books enough for him. In the space of 4 years, about 600 volumes were bought at his request. It was while that passion lasted that the banker received the following letter from the prisoner. My dear, ষষ্ঠ বছরের দ্বিতীয়ার্ধে বন্দি মানুষটি নিষ্ঠার সঙ্গে ভাষা, দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যয়ন শুরু করলেন। তিনি এতটাই আগ্রহের সঙ্গে এই বিষয়গুলো পড়তে লাগলেন যে ব্যাংকারের বই সংগ্রহ করার সময় পাওয়াটাও কঠিন হয়ে পড়ল। 4 বছরে তাঁর অনুরোধে প্রায় 600টি বই কেনা হয়েছিল। তাঁর এই আবেগ যখন তুঙ্গে, তখন ব্যাংকার বন্দির কাছ থেকে নিম্নলিখিত চিঠিটি পেলেন। আমার কোট, আমার প্রিয় পৃষ্ঠা 88। জেলার, আমার প্রিয় কারারক্ষক, আমি এই বাক্যগুলো 6টি ভাষায় লিখছি। এগুলো বিশেষজ্ঞদের, আবার পড়ছি। বাংলা লিপিতে পাঠ। Jailer, I am writing these lines in 6 languages. Show them to experts. Let them read them. If they do not find one single mistake, I beg you to give orders to have a gun fired off in the garden. By the noise I shall know that my efforts have not been in vain. The geniuses of all ages and countries speak in different languages.
but in them all burns the same flame. Oh, if you knew my heavenly happiness now that I can understand them. The prisoner's desire was fulfilled. 2 shots were fired in the garden by the banker's order. কারারক্ষক। আমি এই বঙ্গানুবাদ পড়ছি। আগের পৃষ্ঠায় ছিল হে প্রিয়, তার সঙ্গে পড়ছি। কারারক্ষক। আমি এই বাক্যগুলো 6টি ভাষায় লিখছি। এগুলো বিশেষজ্ঞদের দেখান, তাদের এগুলো পড়তে দিন, যদি তাঁরা এই লেখায় একটি ভুলও না খুঁজে পান। তবে আমি আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি বাগানে একটি গুলি ছুঁড়তে আদেশ দিন। সেই শব্দ শুনেই বুঝব আমার পরিশ্রম বৃথা যায়নি। সব যুগের ও দেশের প্রতিভাধর ব্যক্তিরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু তাদের সবার মধ্যে একই শিখা প্রজ্বলিত। আহ, যদি জানতেন এখন তাদের বুঝতে পারার ফলে আমার আত্মা কি স্বর্গীয় সুখ অনুভব করছে। বন্দির ইচ্ছা পূরণ হলো। ব্যাংকারের আদেশে বাগানে 2টি গুলি ছোঁড়া হলো। Later on, after the 10th year, the lawyer sat immovable before his table and read only the New Testament. The banker found it strange that a man who in 4 years had mustered 600 erudite volumes should have spent nearly a year in reading one book, easy to understand and by no means thick. The New Testament was then replaced by the history of religions and theology. তারপর 10ম বছরের পর বন্দি ঠায় টেবিলের সামনে বসে শুধুমাত্র নিউ টেস্টামেন্ট পড়তেন। ব্যাংকারের কাছে এটি অদ্ভুত মনে হলো যে একজন ব্যক্তি যিনি 4 বছরে 6 শতাধিক জ্ঞানমূলক গ্রন্থ আয়ত্ত করেছেন, তিনি প্রায় 1 বছর ব্যয় করেছেন একটি বই পড়তে, যা সহজে বোঝা সম্ভব এবং কোনো মতেই খুব মোটা নয়। নিউ টেস্টামেন্টের পর তিনি ধর্মের ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন শুরু করলেন। During the last 2 years of his confinement, the prisoner read an extraordinary amount, quite haphazard. Now he would apply himself to the natural sciences, then he would read Byron or Shakespeare. Notes used to come from him, in which he asked to be sent at the same time a book on chemistry, a textbook of medicine, a novel, and some treatise on philosophy or theology. He read as though he was swimming in the sea among broken pieces of wreckage, and in his desire to save his life, he was eagerly grasping one piece after another. The banker recalled all this and thought, tomorrow at 12 o'clock he receives his freedom. Under the agreement, I shall have to pay him 2 millions. If I pay, it's all over with me. I am ruined forever. তাঁর বন্দি জীবনের শেষ 2 বছরে তিনি বিপুল পরিমাণ বই পড়লেন, তবে এর নির্দিষ্ট কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না। এক সময় তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দিতেন, আবার অন্য সময় তিনি বায়রন বা শেক্সপিয়ারের রচনায় ডুব দিতেন। তাঁর পাঠানো নোটে একসঙ্গে রসায়নের বই, চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক, একটি উপন্যাস আর দর্শন বা ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক কিছু গ্রন্থের অনুরোধ থাকত। তাঁর এই পড়ার ধরন দেখে মনে হতো তিনি যেন সমুদ্রে কোনো জাহাজের ভাসমান ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সাঁতার কাটছেন এবং জীবন রক্ষার তাগিদে একটার পর একটা টুকরো আঁকড়ে ধরছেন। ব্যাংকার সব মনে করলেন এবং ভাবলেন, টুমরো অ্যাট 12 o'clock। ব্যাংকার সব মনে করলেন এবং ভাবলেন, আগামীকাল 12টায় সে মুক্তি পাবে। চুক্তি অনুযায়ী আমায় তাঁকে 2 মিলিয়ন রুবেল দিতে হবে। যদি দিই তবে আমার জন্য সব শেষ, আমি চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাব। 15 years before he had too many
15 years before he had too many millions to count, but now he was afraid to ask himself which he had more of, money or debts. Gambling on the stock exchange, risky speculation, and the recklessness of which he could not rid himself even in old age had gradually brought his business to decay, and the fearless, self-confident, proud man of business had become an ordinary banker, trembling at every rise and fall in the market. 15 বছর আগে তাঁর এত সম্পদ ছিল যে তা গুণে শেষ করা যেত না, কিন্তু এখন তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় পান তাঁর অধিক পরিমাণে কি আছে, টাকা না ঋণ। শেয়ার বাজারে জুয়া খেলা, ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ আর বার্ধক্যেও নাছোড়বান্দা তাঁর সেই বেপরোয়া স্বভাব, এসব ধীরে ধীরে তাঁর ব্যবসাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এক সময় তিনি ছিলেন নির্ভীক, আত্মবিশ্বাসী, গর্বিত একজন ব্যবসায়ী, আর এখন তিনি একজন সাধারণ ব্যাংকার যিনি বাজারের প্রতিটি ওঠানামার ভয়ে কাঁপেন। "That cursed bet," murmured the old man, clutching his head in despair. "Why didn't the man die? He's only 40 years old. He will take away my last farthing, marry, enjoy life, gamble on the exchange, and I will look on like an envious beggar, and hear the same words from him every day. I am obliged to you for the happiness of my life. Let me help you. No, it's too much. The only escape from bankruptcy and disgrace is that the man should die." সেই অভিশপ্ত বাজি বৃদ্ধ লোকটি হতাশায় মাথা চেপে ধরে বিড়বিড় করে বললেন, "লোকটা কেন মরল না? সে তো এখন মাত্র 40। সে আমার শেষ টাকাটুকুও নিয়ে যাবে, বিয়ে করবে, জীবন উপভোগ করবে, শেয়ার বাজারে জুয়া খেলবে, এবং আমি হিংসুক এক ভিখারির মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব আর প্রতিদিন তার মুখ থেকে একই কথা শুনব। আমার জীবনে এই সুখের জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আসুন আমি আপনাকে সাহায্য করি। না, এটা সহ্য করা যায় না। দেউলিয়া হওয়া আটকাতে আর অপমান থেকে বাঁচতে আমার একমাত্র উপায় হলো লোকটার মৃত্যু।" পৃষ্ঠা 89, বাংলা লিপিতে পাঠ। The clock had just struck 3. The banker was listening. In the house everyone was asleep, and one could hear only the frozen trees whining outside the windows. Trying to make no sound, he took out of his safe the key of the door, which had not been opened for 15 years, put on his overcoat, and went out of the house. The garden was dark and cold. It was raining. A damp, penetrating wind howled in the garden and gave the trees no rest. Though he strained his eyes, the banker could see neither the ground, nor the white statues, nor the garden wing, nor the trees. Approaching the garden wing, he called the watchman twice. There was no answer. Evidently the watchman had taken shelter from the bad weather and was now asleep somewhere in the kitchen or the greenhouse. বঙ্গানুবাদ। ঘড়িতে তখন সবে 3টা বেজেছে। ব্যাংকার সতর্কভাবে শুনছিলেন। বাড়ির সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, আর জানালার বাইরে বরফে ঢাকা গাছগুলোর করুণ শোঁ শোঁ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। কোনো শব্দ না করার চেষ্টা করে তিনি তাঁর সিন্দুক থেকে সেই দরজার চাবিটি বের করলেন, যা 15 বছর ধরে খোলা হয়নি। তারপর ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে তিনি নিঃশব্দে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাগান ছিল ঘন অন্ধকারে ঢাকা আর হিম শীতল। বৃষ্টি পড়ছিল। গাছগুলোকে মুহূর্তের জন্যেও স্থির থাকার উপায় না দিয়ে একটা স্যাঁতসেঁতে হাড় কাঁপানো দমকা বাতাস
সমানে বাগানে শোঁ শোঁ শব্দ করে বইছিল। ব্যাংকার চোখ কুঁচকে সামনে দেখার শত চেষ্টা করলেও মাটি সাদা মূর্তিগুলো, বাগানের অংশ বা গাছগুলো কোনোটিই দেখতে পাচ্ছিলেন না। বাগানের অংশের দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি দুবার পাহারাদারকে ডাকলেন। কোনো উত্তর এলো না। সম্ভবত খারাপ আবহাওয়ার কারণে পাহারাদার কোথাও আশ্রয় নিয়েছে এবং এখন হয়তো সে রান্নাঘর বা সবুজ ঘরের ভেতর ঘুমিয়ে আছে। If I have the courage to fulfill my intention, thought the old man, the suspicion will fall on the watchman first of all. In the darkness he groped for the steps and the door and entered the hall of the garden wing, then poked his way into a narrow passage and struck a match. Not a soul was there. Someone's bed, with no bedclothes on it, stood there, and an iron stove loomed dark in the corner. The seals on the door that led into the prisoner's room were unbroken. When the match went out, the old man, trembling from agitation, peeped into the little window. যদি এই উদ্দেশ্য সাধন করার সাহস আমার মধ্যে থাকে, বৃদ্ধ ভাবলেন, প্রথম সন্দেহটা পড়বে পাহারাদারের ওপর। অন্ধকারের মধ্যে সিঁড়ি আর দরজার অবস্থান হাতড়ে বের করে তিনি বাগানের অংশের হলঘরে ঢুকলেন। তারপর সরু এক করিডোর ধরে এগিয়ে গিয়ে দেশলাই জ্বালালেন। সেখানে কেউ ছিল না, শুধু একটা খাট ছিল, কিন্তু তাতে কোনো বিছানা ছিল না। কোণের দিকে অন্ধকারে রাখা ছিল একটা লোহার উনুন। বন্দির ঘরের দরজার সিল অক্ষত ছিল। দেশলাই নিভে গেলে বৃদ্ধ উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ছোট জানালাটা দিয়ে ভিতরে উঁকি মারলেন। In the prisoner's room a candle was burning dimly. The prisoner himself sat by the table. Only his back, the hair on his head and his hands were visible. Open books were strewn about on the table, the two chairs, and on the carpet near the table. বন্দির ঘরে একটা মোমবাতি ক্ষীণভাবে জ্বলছিল। তিনি টেবিলের সামনে বসেছিলেন। তাঁর পিঠ, মাথার চুল আর হাত ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। টেবিলে, দুটি চেয়ারে এবং টেবিলের কাছের কার্পেটে খোলা বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। 5 minutes passed and the prisoner never once stirred. 15 years confinement had taught him to sit motionless. The banker tapped on the window with his finger, but the prisoner made no movement in reply. Then the banker cautiously tore the seals from the door and put the key into the lock. The rusty lock gave a hoarse groan and the door creaked. The banker expected instantly to hear a cry of surprise and the sound of steps. 3 minutes passed and it was as quiet inside as it had been before. He made up his mind to enter. 5 মিনিট কেটে গেল, কিন্তু বন্দি একবারও নড়লেন না। 15 বছরের বন্দি জীবন তাঁকে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে বসতে শিখিয়ে দিয়েছে। ব্যাংকার জানালায় আঙুল দিয়ে টোকা মারলেন, কিন্তু বন্দি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালেন না। তারপর তিনি সতর্কভাবে দরজার সিল ছিঁড়ে চাবিটা তালায় ঢোকালেন। মরচে ধরা তালাটা কর্কশ শব্দে ঘষ্টান দিল আর দরজাটা কড়কড় শব্দ করে উঠল। ব্যাংকার ভাবলেন, সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ভেতর থেকে বিস্ময়ের চিৎকার বা পায়ের শব্দ শোনা যাবে। এরপর 3 মিনিট কেটে গেল, কিন্তু ঘরটা আগের মতোই নিস্তব্ধ রইল। অবশেষে তিনি ঘরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিলেন। Before the table sat a man, unlike an ordinary human being. It was a skeleton with tight drawn skin, with long curly hair like a woman's, and a shaggy beard. The color of his face was yellow, of an earthy shade. The cheeks were sunken, the back long and narrow, and the hand upon which he leaned his hairy head
was so lean and skinny that it was painful to look upon. His hair was already silvering with grey, and no one who glanced at the senile emaciation of the face would have believed that he was only 40 years old. On the table before his bended head lay a sheet of paper on which something was written in a tiny hand. টেবিলের সামনে বসেছিলেন এক ব্যক্তি, কিন্তু তাকে দেখে সাধারণ মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। তিনি ছিলেন যেন এক কঙ্কাল, যার চামড়া হাড়ের সঙ্গে লেগে গেছে। একজন নারীর মতো তার মাথায় লম্বা কোঁকড়ানো চুল আর একটা এলোমেলো ও জট পড়ে যাওয়া দাড়ি। তার মুখের রং হলুদ, যেন মাটির আভা তাতে লেগে আছে। গাল বসে গেছে, লম্বা ও সরু পিঠ। যে হাতের ওপর তিনি তার চুলাচ্ছন্ন মাথাটা ভর দিয়ে রেখেছিলেন, সেটি এতটাই শীর্ণ ও হাড় সর্বস্ব ছিল যে সেদিকে তাকানো কষ্টকর। তাঁর চুলে ইতিমধ্যে পাক ধরেছে, আর তাঁর এই বার্ধক্যগ্রস্ত নিঃশেষিত চেহারার দিকে তাকিয়ে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না যে সে মাত্র 40 বছর বয়সী। টেবিলে তাঁর ঝুঁকে থাকা মাথার সামনে একটি কাগজের টুকরো রাখা ছিল, যার ওপর খুব ছোট অক্ষরে কিছু লেখা ছিল। পৃষ্ঠা 90। বাংলা লিপিতে পাঠ। Poor devil, thought the banker, he's asleep and probably seeing millions in his dreams. I have only to take and throw this half-dead thing on the bed, smother him a moment with the pillow, and the most careful examination will find no trace of unnatural death. But first let us read what he has written here. The banker took the sheet from the table and read, "Tomorrow at 12 o'clock midnight, I shall obtain my freedom and the right to mix with people. But before I leave this room and see the sun, I think it necessary to say a few words to you. On my own clear conscience, and before God who sees me, I declare to you that I despise freedom, life, health, and all that your books call the blessings of the world." বঙ্গানুবাদ। দুর্ভাগা শয়তান, ভাবলেন ব্যাংকার। ঘুমের মধ্যে হয়তো মিলিয়নের স্বপ্ন দেখছে। আমায় শুধু এই আদমরা মানুষটাকে তুলে বিছানায় ফেলতে হবে, আর এক মুহূর্ত বালিশ চাপা দিয়ে ওর দম বন্ধ করতে হবে। ব্যাস, তারপর অতি সাবধানে পরীক্ষা করলেও কেউ কোনো দিন টের পাবে না যে এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। তবে তার আগে দেখি ও এখানে কি লিখেছে। ব্যাংকার টেবিল থেকে কাগজের পৃষ্ঠাটি তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। আগামীকাল ঠিক মধ্যরাত 12টায় আমি আমার স্বাধীনতা ফিরে পাবো এবং মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অধিকার অর্জন করব। কিন্তু এই ঘর ছেড়ে যাওয়ার আগে এবং সূর্যের আলো দেখার পূর্বে আমি আপনাকে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। আমি নিজের স্বচ্ছ বিবেকের সঙ্গে এবং সেই ঈশ্বরের সামনে যিনি আমাকে দেখছেন ঘোষণা করছি যে আমি স্বাধীনতা, জীবন, স্বাস্থ্য, এমনকি আপনার এই বইগুলোতে যাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বলা হয়, সেই সব কিছুকেই ঘৃণা করি। For 15 years I have diligently studied earthly life. True, I saw neither the earth nor the people, but in your books I drank fragrant wine, sang songs, hunted deer and wild boar in the forests, loved women and beautiful women like clouds ethereal, created by the magic of your poet's genius, visited me by night and whispered to me wonderful tales which made my head drunken. In your books I climbed the summits of Elbrus and Mont Blanc and saw him there. How the sun rose in the morning and in the evening suffused the sky, the ocean and the mountain ridges with a purple gold.
I saw from there how above me lightnings glimmered, cleaving the clouds. I saw green forests, fields, rivers, lakes, cities. I heard sirens singing and the playing of the pipes of Pan. I touched the wings of beautiful devils who came flying to me to speak of God. In your books I cast myself into bottomless abysses, worked miracles, burned cities to the ground, preached new religions, conquered whole countries. 15 বছর ধরে আমি মনোযোগ সহকারে পার্থিব জীবন অধ্যয়ন করেছি। এটা সত্যি যে আমি না পৃথিবী দেখেছি না মানুষ, কিন্তু আপনার বইয়ে আমি সুগন্ধি মদ পান করেছি, গান গেয়েছি, জঙ্গলে হরিণ ও বন্য শূকর শিকার করেছি, নারীদের ভালোবেসেছি, আর সুন্দরীরা যারা ছিল মেঘের মতো স্বপ্নীল, আপনার কবিদের প্রতিভার জাদুতে সৃষ্ট, তাঁরা রাতে আমার কাছে এসে আমাকে আশ্চর্য সব গল্প ফিসফিসিয়ে বলেছে, যা আমাকে উন্মত্ত করে তুলেছিল। আপনার বইয়ে আমি এলব্রুজ ও ম ব্লাঁর চূড়ায় আরোহণ করেছি এবং সেখান থেকে দেখেছি কিভাবে সূর্য সকালে উদিত হয়। আবার পড়ছি। 15 বছর ধরে আমি মনোযোগ সহকারে পার্থিব জীবন অধ্যয়ন করেছি। এটা সত্যি যে আমি না পৃথিবী দেখেছি না মানুষ, কিন্তু আপনার বইয়ে আমি সুগন্ধি মদ পান করেছি, গান গেয়েছি, জঙ্গলে হরিণ ও বন্য শূকর শিকার করেছি, নারীদের ভালোবেসেছি, আর সুন্দরীরা যাঁরা ছিল মেঘের মতো স্বপ্নীল, আপনার কবিদের প্রতিভার জাদুতে সৃষ্ট, তাঁরা রাতে আমার কাছে এসে আমাকে আশ্চর্য সব গল্প ফিসফিসিয়ে বলেছে, যা আমাকে উন্মত্ত করে তুলেছিল। আপনার বইয়ে আমি এলব্রুজ ও ম ব্লাঁর চূড়ায় আরোহণ করেছি এবং সেখান থেকে দেখেছি কিভাবে সূর্য সকালে উদিত হয় আর সন্ধ্যায় আকাশ, সাগর ও পাহাড়ের শৃঙ্গগুলোকে বর্ণিল সোনালি আভায় ভরিয়ে দেয়। আমি দেখেছি কিভাবে আমার মাথার উপর মেঘ বিদীর্ণ করে বিদ্যুৎ চমকায়। আমি সবুজ বন, মাঠ, নদী, হ্রদ, নগরী দেখেছি। আমি শুনেছি সাইরেনদের গান, শুনেছি প্যানের বাঁশির সুর। আমি স্পর্শ করেছি সেই সুন্দর শয়তানদের ডানা, যারা উড়ে এসে আমার সঙ্গে ঈশ্বরের বিষয়ে কথা বলেছে। আপনার বইয়ে আমি অতল গহ্বরে ঝাঁপ দিয়েছি, অলৌকিক কাজ করেছি, নগর পুড়িয়ে ধ্বংস করেছি, নতুন ধর্ম প্রচার করেছি, গোটা দেশ জয় করেছি। Your books gave me wisdom. All that unwearying human thought created in the centuries is compressed to a little lump in my skull. I know that I am cleverer than you all. আপনার বইগুলো আমাকে জ্ঞান দিয়েছে। যুগে যুগে মানুষের অবিরাম চিন্তাধারা যা কিছু সৃষ্টি করেছে তা একটি ছোট্ট কণা হয়ে আমার মস্তিষ্কে জমা হয়েছে। আমি জানি আমি আপনাদের সবার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। And I despise your books. Despise all worldly blessings and wisdom. Everything is void, frail, visionary, and delusive as a mirage. Though you be proud and wise and beautiful, yet will death wipe you from the face of the earth like the mice underground. And your posterity, your history, and your history and your posterity, your history, and the immortality of your mane of genius will be as frozen slag burned down together with the terrestrial globe. You are mad and gone the wrong way. You take falsehood for truth and ugliness for beauty. You would marvel of suddenly apple and orange trees should bear frogs and lizards instead of fruit, and if roses should begin to breathe the odor of a sweating horse. So do I marvel at you who have bartered heaven for earth. I do not want to understand you. এবং আমি আপনার বইগুলোকে এবং পার্থিব সমস্ত আশীর্বাদ ও জ্ঞানকে ঘৃণা করি
এগুলো সবই শূন্যতা, দুর্বল, কল্পনাপ্রসূত এবং মরীচিকার মতো বিভ্রান্তিকর। আপনি যতই গর্বিত, জ্ঞানী এবং সুন্দর হন না কেন, মৃত্যু আপনাকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলবে, ঠিক যেমন মাটির নিচে বসবাসকারী ইঁদুর বিলীন হয়ে যায় এবং আপনার উত্তরাধিকারীরা, আপনার ইতিহাস, আপনার অমর প্রতিভাবানদের কীর্তি একদিন জমে বরফের টুকরোর মতো নির্জীব হয়ে পড়বে এবং পৃথিবীর সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আপনি উন্মাদ এবং ভুল পথে এগিয়ে চলেছেন। আপনি মিথ্যাকে সত্য এবং কুৎসিতকে সৌন্দর্য বলে মনে করেন। যদি কোনো দিন আপেল ও কমলার গাছে ব্যাঙ বা টিকটিকি জন্মায়, অথবা গোলাপ ফুলের গন্ধ ঘোড়ার ঘামের মতো দুর্গন্ধের মতো লাগে, তাহলে আপনি নিশ্চয় বিস্মিত হবেন। ঠিক তেমনি আমিও বিস্মিত আপনাকে দেখে, যিনি স্বর্গকে পৃথিবীর বিনিময়ে বিসর্জন দিয়েছেন। আমি আপনাকে বুঝতে চাই না। পৃষ্ঠা 91, বাংলা লিপিতে পাঠ। That I am show you indeed my contempt for that by which you live. I waived the 2 millions of which I once dreamed as of paradise and which I now despise, that I may deprive myself of my right to them. I shall come out from here 5 minutes before the stipulated term, and thus shall violate the agreement. বঙ্গানুবাদ। আপনি যা কিছু জীবনের মূল মন্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন তা আমি কতটা ঘৃণা করি, আমি আমার কাছে তা প্রমাণ করব। আমি সেই 2 মিলিয়ন রুবল পরিত্যাগ করছি যা এক সময় আমার কাছে স্বর্গ হাতে পাওয়ার সমান ছিল। এখন আমি সেটিকে ঘৃণা করি। এই অর্থের অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার জন্য আমি নির্ধারিত সময়ের 5 মিনিট আগে এখান থেকে বেরিয়ে যাব এবং এভাবেই চুক্তি ভঙ্গ করব। When he had read, the banker put the sheet on the table, kissed the head of the strange man, and began to weep. He went out of the wing. Never at any other time, not even after his terrible losses on the exchange, had he felt such contempt for himself as now. Coming home, he lay down on his bed, but agitation and tears kept him a long time from sleeping. ব্যাংকার যখন এটি পড়লেন তখন তিনি কাগজটি টেবিলে রেখে সেই অদ্ভুত মানুষটির মাথায় চুমু খেয়ে কাঁদতে শুরু করলেন এবং সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। কখনো শেয়ার বাজারে তাঁর ভয়াবহ ক্ষতির পরেও তিনি কখনো নিজের প্রতি এতটা ঘৃণা অনুভব করেননি যতটা এখন করছিলেন। ঘরে ফিরে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন, কিন্তু তাঁর উত্তেজনা আর অশ্রু দীর্ঘ সময় ধরে তাকে ঘুমোতে দিল না। The next morning the poor watchman came running to him and told him that they had seen the man who lived in the wing climb through the window into the garden. He had gone to the gate and disappeared. The banker instantly went with his servants to the wing and established the escape of his prisoner. To avoid unnecessary rumors, he took the paper with the renunciation from the table and on his return locked it in his safe. পরদিন সকালে বেচারা পাহারাদার দৌড়ে এসে জানালো যে তারা বাগানের অংশে যে মানুষটি থাকেন তাকে জানালা দিয়ে বাগানে বেরোতে দেখেছে। তারপর তিনি গেটের দিকে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাংকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চাকরদের নিয়ে বাগানের অংশে গিয়ে সবার সামনে এটি স্থাপন করলেন যে বন্দি পালিয়ে গেছেন। অপ্রয়োজনীয় গুজব এড়াতে তিনি টেবিল থেকে অর্থত্যাগের ঘোষণা লেখা কাগজটি তুলে নিলেন এবং বাড়ি ফিরে সেটি নিরাপদে তাঁর সিন্দুকে তালাবদ্ধ করে রাখলেন।